Ballot papers were distributed according to the first preference vote secured by each candidate. The postal ballot has been treated as returned and cancelled as the elector declined to cast his vote. 767 votes were polled, out of which 752 were valid and 15 were invalid. The quota sufficient to get a candidate elected as vice president was determined by dividing the total number of first preference votes secured by both the candidates by 2 and then adding 1 to the quotient. The said quota was 377. As all of you are aware, the value of votes for the presidential election is 1. Shri Bucci Reddy Sudarshan Reddy has secured 300 first preference votes and Shri C.P. Radhakrishnan has secured 452 first preference votes. As the first preference vote secured by Shri C.P. Radhakrishnan was greater than the requisite quota, in pursuance of provisions contained in Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, 31 of 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974, I, P.C. Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri C.P. Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Walkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. The result is being sent to the Election Commission of India and the Ministry of Law and Justice as per the extant provisions under Section 12 of the Presidential and Vice Presidential Election Act 1952 and Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Overall, the 17th Vice Presidential election was conducted in a free, fair and orderly manner. I would like to take this opportunity to thank the candidates and their authorized representatives for their cooperation, which facilitated early completion of the proceedings. Thank you. एक सेकंड आप चाहते हैं पूरा पढ़ूं या सिर्फ श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 377 यहाँ पे 377 है, यहाँ एक से कोटा 300 रेड्डी को 300, एक सेकंड राधा कृष्णन जी को 452, श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। धन्यवाद। ఎస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ నయా వైస్ ప్రెసిడెంట్ నూతన భారత ఉపరాష్ట్రపతి వచ్చేశారు సిపి రాధాకృష్ణన్ ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థి సిపి రాధాకృష్ణన్ భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యారు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఈ మేరకు పీసీ మోదీ ప్రకటించారు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఓట్స్ జస్టిస్ బి సుదర్శన్ రెడ్డికి ఇండియా కూటమి అభ్యర్థికి 300 ఓట్స్ వస్తే సిపి రాధాకృష్ణన్ ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థికి
52 ఓట్లు వచ్చాయి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఓట్స్లో. మొత్తం ఫైనల్గా సిపి రాధాకృష్ణన్ భారతదేశానికి కొత్త ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యారు. సో ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి సుదర్శన్ రెడ్డికి 300 ఓట్లు మాత్రమే ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఓట్స్ రాగా 452 ఓట్లు వచ్చాయి ఫస్ట్ ప్రియారిటీగా సిపి రాధాకృష్ణన్కి, ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థికి. సో దీంతో భారత్కి కొత్త ఉపరాష్ట్రపతిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికయ్యారు. బ్రేకింగ్ న్యూస్, ఇండియాకి కొత్త ఉపరాష్ట్రపతి వచ్చేశారు సిపి రాధాకృష్ణన్. ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థి సిపి రాధాకృష్ణన్ విజయం సాధించారు ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో. ఆయనకు మొత్తం ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఓట్స్లో 452 ఓట్లు వచ్చాయి. ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఓట్స్లో ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి సుదర్శన్ రెడ్డికి 300 ఓట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. సో దీంతో కొత్త ఉపరాష్ట్రపతిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికైనట్లుగా ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు. సో దీంతో నయా వైస్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చారు భారతదేశానికి. అంతా ఊహించినట్టే అయింది. భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికయ్యారు. ఎన్డీఏ నుంచి బరిలోకి దిగిన సిపి రాధాకృష్ణన్ ఓటింగ్లో మెజారిటీ సాధించడంతో ఆయన కొత్త బాధ్యతల్ని తీసుకోబోతున్నారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఎన్నిక జరిగింది. మొత్తం 768 మంది తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. 13 మంది సభ్యులు పోలింగ్లో పాల్గొనలేదు. భారత ఉపరాష్ట్రపతిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికయ్యారు. ఎన్డీఏ అభ్యర్థి. సో ఆయన 1957లో జన్మించారు. అక్టోబర్ 20న బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పొందారు. తమిళనాడుకు చెందిన సిపి రాధాకృష్ణన్ కోయంబత్తూరు నుంచి 1998, 99లో 2 సార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు. తమిళనాడు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కూడా ఆయన సేవలందించారు. 2023 ఫిబ్రవరి 12న జార్ఖండ్ గవర్నర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. తెలంగాణ గవర్నర్గా పనిచేసిన తమిళిసై సౌందరరాజన్ రాజీనామాతో రాధాకృష్ణన్కు తెలంగాణ గవర్నర్గా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఆ టైంలో పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్గా ఉన్న ఆయన తెలంగాణ అదనపు గవర్నర్గా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. ఆ తర్వాత ఆయన మహారాష్ట్ర గవర్నర్గా కూడా ఎంపికయ్యారు. సో మనం చూస్తున్నాం అక్కడ కాసవడి కింద ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు. భారత కొత్త ఉపరాష్ట్రపతిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికైనట్టుగా. సో ఎన్డీఏ అభ్యర్థి సిపి రాధాకృష్ణన్కి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఓట్స్ 452 ఓట్లు రాగా ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి సుదర్శన్ రెడ్డికి 300 ఓట్లు వచ్చినట్టుగా ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి స్పష్టం చేశారు. మొత్తం 767 మంది ఎంపీలు ఓటు వేశారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఓటింగ్ కొనసాగింది. 752 ఓట్లు చెల్లితే దాంట్లో చెల్లని ఓట్లు 15 ఓట్లు కూడా పడ్డాయి. అంచనాలకు మించి రాధాకృష్ణన్కి ఓట్లు అధికంగా పడ్డాయి. సో వాళ్ళ లెక్కకు మించినటువంటి ఓట్లు పడ్డాయి. ఇండియా బలం కంటే సుదర్శన్ రెడ్డికి తక్కువ పడ్డ 20 ఓట్లు. అంటే ఏవైతే వాళ్ళు అనుకున్నారో ఈ డెఫినెట్గా ఈ ఓట్లు సుదర్శన్ రెడ్డికి వస్తాయి అనుకున్నటువంటి లెక్క పెట్టుకున్నటువంటి ఓట్లు కూడా 20 ఓట్లు తక్కువగా పడ్డాయి. సో 20 ఓట్లు ఎక్కువగా ఎన్డీఏ ఊహించిన దానికంటే అదనంగా ఎన్డీఏ అభ్యర్థి రాధాకృష్ణన్కు కలిసి వచ్చాయి. సో అట్లా అంటే ఇండియా కూడా మొదటి నుంచి కొన్ని హోప్స్ అయితే పెట్టుకుంది. సరే వాళ్ళకి సంఖ్యా బలం అనేది చాలా క్లియర్గా తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ ఏమైనా సరే డెఫినెట్గా ఎన్డీఏ అభ్యర్థి గెలిపే లాంఛనం అనేది అనుకున్నప్పటికీ కూడా చివరిదాకా పోరాడదామన్నటువంటి ధోరణిలోనే ఇండియా కూటమి ప్రయత్నించింది. అంటే మనకి క్రాస్ ఓటింగ్ జరుగుతుందేమో అనుకున్నారు కావచ్చు, లేదంటే కొంతమంది ఓటింగ్కు చాలా ఎక్కువగా దూరంగా ఉంటారేమో అన్నటువంటి సరే చాలా వరకు రీజన్స్తో పోటీలో ఉండాలనుకుంది ఇండియా కూటమి అభ్యర్థిని బరిలోకి దించారు. కానీ అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువగా ఎన్డీఏ కూటమికి ఉన్నటువంటి బలం కంటే ఎక్కువగా 20 ఓట్లు అదనంగా సిపి రాధాకృష్ణన్కి వచ్చినట్టుగా తెలుస్తోంది. మొత్తం ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటలకు జరిగినటువంటి పోలింగ్ శాతం 98.4% ఓటింగ్ నమోదైంది. సో దీంతో భారత కొత్త ఉపరాష్ట్రపతిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికయ్యారు.
బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. భారతదేశ కొత్త ఉపరాష్ట్రపతిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికయ్యారు. ఎన్డీఏ కూటమి తరపున బరిలోకి దిగారు ఆయన. సో ఆయన విజయం సాధించారు. ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు స్టార్ట్ అయిన పోలింగ్ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగింది. సో మనం చూస్తున్నాం 752 ఓట్లు చెల్లితే 15 ఓట్లు చెల్లకుండా పోయాయి. సో అంటే ఆ ఇండియా కూటమికి అనుకున్న బలానికి తగ్గట్లు కూడా అక్కడ ఓటింగ్ రాలేదు. అనుకున్న దానికంటే 20 ఓట్లు తక్కువగానే ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి సుదర్శన్ రెడ్డికి వచ్చాయి. మరి ఆ 20 ఓట్లు అదనంగా ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థి అయిన రాధాకృష్ణన్కు కలిసి వచ్చినట్టుగా మనకు అర్థమవుతోంది. సో దీంతో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువగా ఓట్లు రావడంతో ఆయన విజయం సాధించారు. కాసేపటి కింద ఎన్నికల రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ భారత కొత్త ఉపరాష్ట్రపతిగా సిపి రాధాకృష్ణన్ ఎన్నికైనట్టుగా ప్రకటించారు. మా ప్రతినిధి శివ మరింత సమాచారం. సరే శివ, అందరూ ఊహించినట్లే జరిగింది. సో ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక సిపి రాధాకృష్ణనే ఫైనల్గా గెలుస్తారన్నటువంటి ఊహాగానాలు అందరికీ నిజమైపోయాయి. సో ఒక లాంఛనంగా ఆయన గెలిచేశారు. సో ఫర్దర్గా అంటే ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రము లేదంటే అఫీషియల్గా ప్రకటన అనేది కూడా జరిగింది. సో వాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఎటువంటి ఎన్డీఏ కూటమిలో ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది ఈ సమయానికి? రైట్, అందరూ ముందుగా అనుకున్నట్టే రాజేష్, ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థి విజయం సాధించారు సిపి రాధాకృష్ణన్. అంటే వారు అనుకున్నది దానికన్నా ఎక్కువ సీట్లే వచ్చినట్టుగా ప్రధానంగా అర్థమవుతుంది. అంటే 425 ముందుగా మెజార్టీ చెప్పారు, కానీ అది 452కు చేరింది. మొత్తం పోలైన ఓట్లు 768. గైర్హాజరైన వారు ఎవరైతే ఆబ్సెంట్ అయ్యారో 13 మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోలేదు. మరోవైపు కొంతమంది తటస్థంగా అంటే దూరంగా ఎన్నికకు దూరంగా ఉన్నారు. మరోవైపు ఇటు ఏదైతే క్రాస్ ఓటింగ్ జరుగుతుందని ఏదైతే చెప్పారో అది అంటే ఎన్డీఏ కూటమికి అనుకూలంగా మారింది. దానిలో ప్రధానంగా ఏదైతే 300 సీట్లు ఇటు ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి సుదర్శన్ రెడ్డికి వచ్చాయి. ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థికి 452. అంటే అనుకున్న దానికన్నా వీరి ఓట్లే తగ్గాయి. అది ఎన్డీఏ కూటమికి పడ్డాయి అనేది కూడా ప్రధానంగా తెలుస్తుంది. మరోవైపు ఇటు ఎన్డీఏ కూటమికి సపోర్ట్ చేస్తానన్న ఏపీ నుంచి వైఎస్ఆర్సీపీకి సంబంధించి కొంత ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది. ఇద్దరు మాత్రం ఇండియా కూటమికి ఓటు వేశారు అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది. దానికి సంబంధించి మాత్రం ఎటువంటి అధికారికంగా ఎవరి దగ్గర ఆధారాలు లేవు. కానీ గతంలో కూడా ఇటు వైసీపీకి సంబంధించిన ఒక ఎంపీ మల్లికార్జున ఖర్గేను కూడా కలిశారు, కానీ అది ఖండించారు. కానీ ఎవరు వేశారనేది కూడా అధికారికంగా ఆధారాలు లేవు. కానీ ఇద్దరు మాత్రం క్రాస్ ఓటింగ్కి పాల్పడ్డారు ఇటు వైసీపీకి సంబంధించి అనేది, అంటే ఇండియా కూటమికి వేశారు అనేది కూడా ప్రధానంగా ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది. కానీ ఇక మొదటి నుంచి కూడా అందరూ ఊహించినట్లుగానే సిపి రాధాకృష్ణన్, మహారాష్ట్ర గవర్నర్ సిపి రాధాకృష్ణన్ గెలుపొందినట్లుగా 452 ఓట్లతో ఘన విజయం సాధించినట్లుగా కూడా అధికారిక ప్రకటన కొద్దిసేపటి క్రితం విడుదలైంది. 12వ తేదీన ఆయన ఉపరాష్ట్రపతిగా బాధ్యతలు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు రాష్ట్రపతి చేతుల మీదుగా. అయితే శివ, క్రాస్ ఓటింగ్ పైన మొదటి నుంచి ఇండియా కూటమి హోప్స్ పెట్టుకుంది. అంటే వాళ్ళకి సంఖ్యాబలం తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏదైనా వండర్ జరుగుద్దేమో, ఏదైనా మిరాకిల్ జరుగుద్దేమో, క్రాస్ ఓటింగ్ భారీగా పడుతుందని ఊహించారో. సరే ఫైనల్గా బరిలో ఉన్నారు, ఓకే. బట్ ఆ క్రాస్ ఓటింగ్ అటు నుంచి జరగకుండా ఇట్నుంచే అటు జరగడం అనేది కూడా ఇండి కూడా ఊహించిందా చివరి నిమిషంలో ఏమైనా? రైట్, ముందుగా వీరి మాకు క్రాస్ ఓటింగ్ జరుగుతోంది అంటే ఆత్మ ప్రబోధానుసారం ఓటు వేయండి, సుదర్శన్ రెడ్డిని గెలిపించండి అనేది మొదటి నుంచి కూడా ఒక ప్రచారాన్ని అయితే ఇండియా కూటమి చేసింది. మరోవైపు తెలుగు వ్యక్తి కాబట్టి తెలుగు వారందరూ సుదర్శన్ రెడ్డికి ఓటు వేయాలనేది కూడా తెలంగాణ సీఎం కూడా ప్రచారం చేశారు. కానీ ఇక్కడ మొదటి నుంచి కూటమిలో ఉన్న నేపథ్యంలోనే, కూటమితో పొత్తులో ఉన్న నేపథ్యంలోనే ఎన్డీఏ కూటమిలో ఇటు టీడీపీ కుండబద్దలు కొట్టి చెప్పింది, మేము వారితో కలిసి ఉన్నాం కాబట్టి ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థికి ఓటేస్తామంటే కూడా వారు చెప్పారు. మరోవైపు ఇటు వైసీపీ కూడా ఎన్డీఏ కూటమి అభ్యర్థికి ఓటేస్తామని చెప్పారు. కానీ అక్కడ 2 ఓట్లు మాత్రం క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగింది అనేది మాత్రం ఒక ప్రచారం అయితే జరుగుతోంది. దానికి ఆధారాలు అయితే కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇక్కడ వీరికున్న బలంలో కూడా 20 ఓట్లు తగ్గాయి. కానీ ఎవరు అటు ఎన్డీఏ కూటమికి ఓటు వేశారనేది కూడా చూడవలసింది. తమిళనాడులో కూడా సిపి రాధాకృష్ణన్ తమిళనాడుకి చెందిన వ్యక్తి కాబట్టి తమిళనాడుకి సంబంధించిన ఓట్లు కూడా కొన్ని సిపి రాధాకృష్ణన్కు పడ్డాయి. ఇండియా కూటమికి సంబంధించిన సభ్యులవి అనేది కూడా మరొక ప్రచారం జరుగుతోంది. దానికి సంబంధించి ఎవరు ఓటు చేశారనేది ఇంకా అధికారికంగా తెలియదు. కానీ ఎవరు కూడా బయటకు పేర్లు అనేది చెప్పడం లేదు. కానీ వారందరి దగ్గర ఎవరు ఓటు చేశారు, ఎవరు క్రాస్ ఓటింగ్కు పాల్పడ్డారు, ఎవరు సుదర్శన్ రెడ్డికి వేయలేదు, ఎవరు ఇండియా కూటమి నేతలు ఇటు సిపి రాధాకృష్ణన్కు ఓటు వేశారు తమిళనాడుకి సంబంధించిన వారు, కానీ ఇటు ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఇండియా కూటమి నేతలు ఎవరు సిపి రాధాకృష్ణన్కు ఓటు వేశారనేది కూడా వారి దగ్గర అయితే ఆధారాలు అయితే ఉన్నాయి. కానీ ఇటు వైసీపీకి సంబంధించిన ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఎవరు అనే దానిపై మాత్రం కొన్ని ఊహాగానాలు అయితే వ్యక్తమవుతున్నాయి తప్ప శివ, అంటే చాలా మంది కొంతమంది ఎంపీలు టోటల్ గా ఓటింగ్ దూరంగా ఉన్నారు.
సరే కొంతవరకు క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగింది, ఇండి కూటమి నుంచి అటువైపు క్రాస్ ఓటింగ్ జరిగింది, ఓకే. బట్ చెల్లని ఓట్లు కూడా 15 ఉన్నాయి. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఇది. ఆ ఓట్లు చెల్లకపోవడం ఏంటి అంటే ఆ ఎంపీలకి ఓటు వేయరాలేదా, నిన్న మొన్నటి నుంచి అవగాహన నిర్వహించారు, శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు, అయినా కూడా ఓటు చెల్లకపోవడం అనేది అది కొంచెం ఒకంత ఆశ్చర్యమే. రైట్. వీరికి కొంతమందికి ఓటు వేయడం కుదరకపోవడం వల్ల ఈ ఓట్లు కూడా చెల్లనివిగా కూడా గుర్తించారు. అంటే దీనిలో భాగంగానే వారికి ఒక అవగాహన కల్పించేందుకే ఇటు ఎన్డీఏ కూటమికి సంబంధించిన నేతలకు 2 రోజుల క్రితం ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సమావేశమై వారికి మాక్ పోలింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుందనే దానిపైన వారికి ఒక అవగాహన కల్పించారు. తర్వాత ఇండియా కూటమికి సంబంధించిన వారందరికీ కూడా మల్లికార్జున ఖర్గే ఇతర సీనియర్ నేతలందరూ కూడా వారందరికీ ఇండియా కూటమి నేతలకు అవగాహన కల్పించారు. మాక్ పోలింగ్ అనేది నిర్వహించారు. కానీ ఎక్కడో ఒక తప్పిదం జరిగింది అనేది ప్రధానంగా తెలుస్తుంది. దానిలో భాగంగానే ఎక్కడ తప్పిదం జరగకుండా చూసుకునేందుకే ఎన్డీఏ కూటమి వివిధ పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలు కేంద్ర మంత్రులు ఇన్ఛార్జీలుగా నియమించారు. ఇటు వైసీపీకి పీయూష్ గోయల్, టీడీపీకి ప్రహ్లాద్ జోషి, ఇలా అన్ని పార్టీలకు సంబంధించి ఒక్కొక్క పార్టీకి సంబంధించి ఒక్కొక్క మంత్రిని, కేంద్ర మంత్రిని వారికి ఇన్ఛార్జీలుగా ఉంచారు. ఇన్ఛార్జీల గురించి వారితో ప్రాక్టీస్ కూడా చేపించిన పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఎక్కడా కూడా ఎన్డీఏకు సంబంధించిన ఓట్లు చెల్లకుండా పోలేదు. అంటే అన్ని కూడా అధికార పార్టీకి అంటే ఎన్డీఏ కూటమికే పడ్డాయి అనేది ప్రధానంగా తెలుస్తుంది. కానీ ఆ చెల్లని ఓట్లు ఎవరికి పడ్డాయి అనేది కూడా ప్రధానంగా తెలియాల్సి ఉంది. దాంట్లో ఎక్కడ తప్పిదం జరిగింది అనేది కూడా ఫర్దర్గా ఇంకా ముందు తెలిసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది. కానీ 13 మంది ఇక్కడ ఓటు వేయలేదు. దాంట్లో శిరోమణి అక్కడ పంజాబ్కు సంబంధించి ఒక ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి కూడా ఓటింగ్లో పాల్గొనలేదు అనేది కూడా ప్రధానంగా తెలుస్తోంది. ఎవరైతే దూరంగా ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ 4, బీజేడీ బిజు జనతాదళ్ ఒడిశా సంబంధించిన నవీన్ పట్నాయక్ పార్టీకి సంబంధించిన 7 సభ్యులు, శిరోమణి అకాలీదళ్ ఎస్ఏడి పంజాబ్కు సంబంధించిన శిరోమణి అకాలీదళ్ కూడా పార్టీకి అదే ఓటింగ్కి దూరంగా ఉన్నారు. ఇక మరికొంతమంది ఓటేయలేదు, ఒకరు కూడా దూరంగా ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇక్కడ కొన్ని ఓట్లు మాత్రమే పోలయ్యాయి. అంటే మొత్తం ఓట్లు 768 పోలైతే దానిలో 452 ఎన్డీఏ కూటమికి వస్తే 300 ఓట్లు ఇటు వీరికి ఇండియా కూటమికి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే సిపి రాధాకృష్ణన్ విజయం సాధించినట్లుగా అధికారికంగా కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రకటన చేశారు. ఇక 12వ తేదీన దీనికి సంబంధించి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఉండబోతుంది. భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం ఉండబోతుంది. సిపి రాధాకృష్ణన్ ఆ రోజు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. ఇక ఉపరాష్ట్రపతి కార్యాలయం ఇప్పటికే ఖాళీ అయింది. మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి జగదీప్ ధన్కర్ ఖాళీ చేసి వేరే క్వార్టర్స్కి వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత అధికారికంగా సిపి రాధాకృష్ణన్ ఉపరాష్ట్రపతి భవన్లో ప్రవేశించనున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ శివ. ఎస్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ సిపి రాధాకృష్ణన్. కాసేపటి కిందే ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు. మొత్తం ఆయనకు వచ్చినటువంటి ఓట్లు 452గా కాగా ఇండియా కూటమి అభ్యర్థి జస్ట్ సుదర్శన్ రెడ్డికి వచ్చినటువంటి ఓట్లు 300, మొత్తం 152 ఓట్ల మెజారిటీతో ఆయన ఘన విజయం సాధించారు. ఇక 12వ తారీఖు రోజు ఆయన భారత కొత్త ఉపరాష్ట్రపతిగా ప్రమాణ